ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿದ್ವು, ಅದೇ ಥರ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿದ್ವು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಮ್, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ದಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ 2 ways. ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ 2 types ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ by capitalizing the super profit. In that we are calculating average profit and super profit. In this we calculated capitalization in average profit and capitalization in super profit. In that first one, capitalization of average profits. Capitalization in average profit na yav tara ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. First, under this method, the valuation of goodwill is ascertained by deducting the actual capital employed bracket ಅಲ್ಲಿ net asset ಏನಂದ್ರೆ capitalization value of capital employee is called net asset in the business from the capitalized value of the average profit on the basis of normal rate of return. Formula ನೋಡೋಣ. Formula for capitalization of average profit. Capitalization of average profit. Capitalization average profit is equal to average profit into 100 divided by normal rate of return. ನಮಗೆ average profit ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ capitalized value ಯಾವುದು? capitalized value minus net asset. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ NCERT ಬುಕ್ illustration 14, business has earned average profit 1 lakh during the last few years and the normal rate of return in the similar business is 10%. Ascertain the value of goodwill by capitalization average profit method. Given that value of net asset of business is 8,20,000. In this problem they are given average profit and net asset of the business and normal rate of return. First we want to calculate capitalization average profit. Capitalization of average profit formula ಏನು? Capitalization average profit is equal to average profit into 100 divided by normal rate. Normal rate ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10%. Average profit in this problem 1 lakh into 100 divided by 10.
10 lakh. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು capitalized value minus net asset. Capitalized value as 10 lakh minus net asset 8 lakh 20,000. 10 lakh ಇಂದ 8 lakh 20 minus ಮಾಡಿ 18 lakh. Sorry, 1,80,000. 1,18,000 as a goodwill. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಯಾವ ಥರ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ನಾವು ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಗುಡ್ವಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. We already calculated super profit. In this problem we calculate capitalization of super profit. Goodwill can also be ascertained by capitalizing the super profit directly. Under this method there is no need to work out the capitalized value of average profit. Now in this problem alli capitalized average profit na ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಗುಡ್ವಿಲ್: ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಮಗೀಗ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ is to be worked out at the 3 years purchase of average profit of last 5 years are as follows. Years 2002, 2003, 4, 5, 6. 10,000, 15,000, 4,000 minus 5,000, 6,000. They are given additional adjustment also. The capital employee of the firm 1 lakh and normal rate of return is 8%. The average profit of last 5 years rupees 12,000 and goodwill is to be worked out on 3 years of purchase of super profit. Ram Brothers earn average profit of 30,000 with the capital of 2 lakh. The normal rate of return business is 10%. Using a capitalization of super profit method or work out the goodwill of the firm. ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ profits. We want to calculate average profit. First year 10,000, 15,000, 4,000, next 6,000 minus 5,000 divided by number of year 5. 25, 29,
30. 35 minus 5, 30. 30 divided by 5 is equal to 6,000. 6,000. Average profit into number of year purchase is equal to goodwill. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಗುಡ್ವಿಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಕೆ ಅವರೇನೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ 3 years ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ is equal to average profit ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 12,000. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 8% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 lakh into 8%, 8,000. Super profit is equal to 4,000. Goodwill is equal to super profit into number of year purchase. Goodwill is equal to 12,000. Next, third point ಅಲ್ಲಿ Ram Brothers has average profit of 30,000 and a capital of 2 lakh, normal rate of return of 10% using the capitalization super profit method. Normal ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 lakh ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಇಂಟು 10%, 20,000. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ 30,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 20,000. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,000. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 100 divided by ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 10,000 ಇಂಟು 100 divided by 10. 1 lakh as the goodwill. ನೋಡಿ ನಮಗೆ 1 2 3 ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 3 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ವು, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ವು. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ವು. 3 types ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ತುಂಬ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು NPSR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಅದೇ ತರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ NPSR ಆಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವರೇ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು 1 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಡ್ ವಿಲ್ದು. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ NPSR. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ 2 ವೇಸ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪೇ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ವೆನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ goodwill in cash, does not bring any goodwill in cash. In such situation the goodwill account is raised in the books of accounts, crediting the old partner in the old profit sharing ratio. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ತರದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ NPSR ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರು. ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಏನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.